Good afternoon, dear students. Today we will learn about cost of debt. So in cost of debt, we are considering the cost of debentures and cost of bonds. Debt, as you know, it is a borrowed fund for which we have to pay a regular rate of interest. Whether company earns profit or not, no matters. We are supposed to make the regular payment of interest to them. But here there is an advantage. What is the advantage? Advantage is whatever interest we are paying on debenture can be claimed as a business expense in the profit and loss account. So when we are claiming it as a business expense, we are getting the tax advantage. When we are showing the interest as expense on the debit side of profit and loss account, to that extent profit reduces. And when the profit reduces, the tax burden also reduces. So this is the advantage, and we have to calculate the cost of debt here. For calculating the cost of debt, we are using a different formula. I have written on the board, that is KD is equal to I into 1 minus tax rate divided by P into 100. Debt, since debt is a borrowed fund, we have to repay the debt after completion of a definite period of time or at the option of the company. So here, while calculating the cost of debt, we are calculating the cost of irredeemable debt and cost of redeemable debt. As we have calculated in the case of preference shares, cost of irredeemable preference shares ಮತ್ತು cost of redeemable preference shares ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಡೀಮೇಬಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ redeemable debt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is redeemed after completion of a definite period of time or at the time of issue of debenture, the date of redemption or year of redemption is mentioned in the debentures. And in the case of cost of irredeemable debentures, no date of redemption is mentioned. Date of redemption is not mentioned. It is redeemed at the option of the company. ಸೊ ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಥವಾ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇರ್ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, debenture or bond is issued is not mentioned. That is the special characteristic of a irredeemable debentures. First, we will calculate cost of irredeemable. Cost of irredeemable debt. That includes debentures and bonds. Cost of irredeemable. Irredeemable, date of redemption is not mentioned. Date of redemption mention ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು irredeemable ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಇರುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು irredeemable ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಟ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ 0.0, 0.1, 0.2 ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ received by issue of debentures. ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ. KD stands for cost of debt. KD cost of debt.
ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ KE ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ KP ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ KD ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now we will work out the problems which I have already sent to you. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಕಳಿಸಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ raised 200 crore by issue of perpetual bonds carrying 10% coupon rate. Perpetual ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ದೇ ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹100. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees, 100 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುದು. ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 30%. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30%. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ I ಎಷ್ಟು, T ಎಷ್ಟು, P ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು D ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. KD is equal to ಆದ್ಮೇಲೆ I ಎಷ್ಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 10% ಕೂಪನ್ ರೇಟ್. ಇದು ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30% ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ 30% ಇದ್ರೆ 0.3 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. 20% ಇದ್ರೆ 0.2, 40% ಇದ್ರೆ 0.4 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಪಿ ಎಷ್ಟು, 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಿ ಇಸ್ 100 ಓನ್ಲಿ. 100 rupees ಇನ ಡಿಬೆಂಚರ್ 100 rupees ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್? ನೌ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 10 into 1 minus tax rate 0.3 divided by P 100 into 100. So 10 into 1 minus 0.3 ಅಂದ್ರೆ 0.7 ಆಯ್ತು. So divided by 100 into 100. 10 into 0.7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಆಗ್ತದೆ. 7 divided by 100 into 100. It comes to 7% ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋದು 7% ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. 7% is the cost of debentures. Here is 7%. Even though we are paying 10 rupees as interest, since we get 30% tax advantage. ಈ 10 rupees ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ 30% ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. 30% ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 7 rupees ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ go through the second problem. Cosmos Limited issued 15% debentures of ₹100 each. Majority of the case ಅಲ್ಲಿ face value of debenture 100 rupees ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ each at a discount of 10%. ಇಲ್ಲಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 40%. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 15% ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 40% ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 15% ಅಂದ್ರೆ 100 into 15% ಅಂದ್ರೆ 15 rupees ಆಯ್ತು.
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 40% ಇದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ 0.4 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪಿ ಎಷ್ಟು 100 ಮೈನಸ್ 10%, 90 rupees. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು 90 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಹಣ. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? I15 into 1 minus 0.4 divided by 90 ಇಲ್ಲಿ into 100. 90 ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 15 into 0.6, ಒಂದರಲ್ಲಿ 0.4 ತೆಗೆದ್ರೆ 0.6 ಉಳಿತದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 into 100. 9 divided by 90 into 100, it comes to 10%. 90 rupees ಗೆ 9% ನಾವು 9 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ 40% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ 60% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 9 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ. 90 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ 10% ಆಗ್ತದೆ. 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 10%. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ issued debentures of rupees 100 each at a discount of 5%. 100 rupees in a discount, ಡಿಬೆಂಚರ್ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಕಂಪನಿಗೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30%. ಇಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 10% ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ 10%, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ 10%. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್, 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. I is equal to 100 into 12%, 12 rupees. Tax rate 30% ಇಲ್ಲಿ. So 0.3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 30%, 0.3 ಸರಿಯಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ P ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 100 ಮೈನಸ್, ಹಾಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ minus issue expense. Issue expense ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5% ಮೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 100 into 10%, 100 ಇಂದ 10%. ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 5% ಅಂದ್ರೆ 95, ಮೈನಸ್ 100 into 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 rupees. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 85 rupees. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ಇಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 95 rupees. ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 10%, it comes to 10 rupees. So total ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 85 rupees ಸಿಗ್ತದೆ.
85 rupees. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದರಿಂದ 10% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KD is equal to 12 rupees interest. 1 minus 0.3 divided by 85 into 100. 12 into 1 minus 0.3 and 0.7 divided by 85 into 100. 8.4. 12 into 0.7 and 8.4 ಆಗ್ತದೆ. Divided by 85 into 100. It comes to 9.88%. 9.88%. The cost of debentures, cost of debt. Cost of debt is calculated in this particular manner. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear? For this session, let us close here.